بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مجمع الکبائر میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ یعنی جس طرح مال کی زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور مال میں برکت آتی ہے، ایسے ہی روزہ رکھنے سے انسان بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بدن میں موجود جو زہریلے مواد ہیں وہ سب کے سب روزے کی وجہ سے نکل جاتے ہیں، بدن میں برکت آتی ہے، توانائی آتی ہے اور انسان کا بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین کا ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے تاکہ 11 مہینے میں جو ہم زیادہ کھانے کی عادت بنا لیتے ہیں وہ عادت ختم ہو سکے اور ہم اپنے آپ کو اعتدال پہ لے آئیں۔ اور دوسرے نمبر پہ زیادہ کھانے کی وجہ سے جو بدن کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، مختلف قسم کے مواد جو بدن میں جمع ہو جاتے ہیں، روزے کی برکت سے وہ سارے مواد بدن سے نکل جاتے ہیں اور بدن پھر صحت مند ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے اعتبار سے سب سے پہلے تو بندہ مومن کے لیے کہ یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ جس میں اس کے بندے کے لیے دنیا اور آخرت کے فوائد موجود نہ ہوں۔ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو یا دیگر عبادات، ان تمام عبادات میں دنیا کے بے شمار فوائد ہیں اور آخرت کے بھی بے شمار فوائد موجود ہیں۔ اسی طرح روزے کے اندر بھی رب ذوالجلال نے آخرت میں جو سب سے بڑا اجر رکھا ہے وہ اپنا دیدار ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کے جو فوائد ہیں ان میں ایک فائدہ یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان کا بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کنز الامال میں ارشاد فرمایا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ یعنی روزہ تمہارے اندر قوت مدافعت کو پیدا کرتا ہے، اور جب انسان میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے تو وہ کئی خطرناک بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور کی بے شمار بیماریاں ایسی ہیں کہ جو قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے انسان پر غالب آ جاتی ہیں۔ اچھا بھلا صحت مند انسان چند دنوں کے اندر کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، اور بعض دیکھتے ہی دیکھتے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ دور حاضر کی بے شمار بیماریاں جیسے بلڈ پریشر ہے، یورک ایسڈ ہے، کولیسٹرول ہے، موٹاپا ہے، جوڑوں کا درد، بواسیر اور شوگر، یہ سب موذی اور خطرناک امراض ہیں، اور رب ذوالجلال نے روزے کے اندر یہ برکت رکھی ہے کہ جو روزے کی پابندی کرتا ہے، رب ذوالجلال ان تمام موذی امراض سے اس انسان کی جان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ معدہ یہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز ہر دوا کی بنیاد ہے، اور جسم کو وہی کچھ دو جسم جس کا عادی ہوتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان میں ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم فیشن میں اور لذت حاصل کرنے کے چکر میں لذیذ کھانوں کی جو رغبت ہے اس میں ہم بے شمار ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جو ہمارا معمول نہیں ہوتی، جن میں زیادہ تر تلی ہوئی اشیاء ہیں، مرغن اشیاء ہیں، جن میں جو مسالہ جات ہیں ان کا کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلے انسان کا معدہ بیمار ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو معمول نہیں، معمول سے ہٹ کے اس کو غذا دی جاتی ہے۔ اگر معمول کی غذا دی جائے تو پھر معدہ کبھی بھی بیماری کی اماجگاہ نہیں ہوتا۔ جب ہم معمول سے ہٹتے ہیں، اور بالخصوص ماہ رمضان میں افطار کے وقت جو چٹپٹی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جو
तली हुई मुरखन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वो सबसे पहले हमारे मैदे को इफ़ेक्ट करती हैं, मुतासर करती हैं, और फिर मैदे से ही दीगर जो अमराज हैं उनका आगाज़ हो जाता है। रोज़ा रखने की वजह से क्या होता है कि मैदे को अफाका मिलता है। जैसे आज 14 घंटे का रोज़ा था, तो 14 घंटे मुसलसल मैदा खाली रहा। तो जब मैदा खाली रहा तो जो इज़ाफ़ी चर्बी थी उसमें गलने का अमल शुरू हुआ, पिघलने का अमल शुरू हुआ। तो पिघलने से क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाएगा, और इसी वजह से जो दीगर अमराज हैं वो भी इंसान काबू में लाकर उनसे छुटकारा हासिल कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो रोज़े की वजह से सबसे बढ़कर इंसान के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ात पैदा होती है कि जो मुख्तलिफ़ ग़ज़ाएँ खाकर भी उसके अंदर पैदा नहीं होती। मुख्तलिफ़ अद्वियात और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से भी इंसान के अंदर वो क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा नहीं होती जो रोज़ा रखने की वजह से होती है। फिर रोज़ा इंसान के जिगर की इस्लाह करता है, क्योंकि जिगर इंसान के बदन के अंदर बुनियादी हैसियत का हामिल है। ग़ज़ा को हज़म करने में इसका बड़ा बुनियादी किरदार है। और फिर साले खून की पैदावार वो जिगर की दुरुस्तगी पर है। अगर जिगर दुरुस्त नहीं है तो साले खून पैदा नहीं हो सकता। जब साले खून पैदा नहीं होगा तो बदन फिर बीमारियों की अमाजगा बन जाएगा। तो जब हम अपने मैदे को अपने काबू में ले आएंगे और जो आदत है मैदे की उसको उसके मुताबिक लेकर चलेंगे तो हमारे जिगर के अंदर भी इस्लाह पैदा होगी। फिर दूसरे नंबर पे निज़ाम इन्हिज़ाम की दुरुस्तगी होगी। किस तरह? मुतवाज़न और मुनासब ग़ज़ा के इस्तेमाल से। फिर रोज़े की वजह से दौरे हाज़िर में जो सिगरेट पीते हैं, नस्वार खाते हैं, चाय के आदी हैं या कुछ शराब नोशी करते हैं, अगर वो रोज़े का एहतिमाम करें तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल रोज़े की बरकत से उनकी इन बुरी आदात से उनकी जान छुड़ा देगा कि मुसलसल 14 घंटे खाने पीने से बाज रहने से उनकी सिगरेट नोशी की आदत से जान छूट सकती है, उनकी शराब नोशी से जान छूट सकती है, नस्वार खाने से जान छूट सकती है, चाय पीने से जान छूट सकती है। और फिर इसी तरह रोज़ा इंसान की बेख्वाबी को दूर करता है, इंसान की डिप्रेशन को दूर करता है। रोज़े की वजह से चेहरे पर जो कील महासे निकलते हैं उनसे इंसान छुटकारा पाता है, गर्मी दानों से इंसान महफूज हो जाता है। तो अगर हम देखें तो तफसीलात के लिए यहाँ वक्त नहीं है, इख्तिसार के साथ कि रोज़े की वजह से इंसानी बदन के जो अहम निज़ाम हैं वो सब के सब बेहतर हालत में आ जाते हैं, यानी वो सब के सब रीन्यू हो जाते हैं, रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो रीन्यू होने की वजह से, रिफ़्रेश होने की वजह से उनमें पहले से ज़्यादा ताकत आ जाती है और वो हर बीमारी का बड़ी दलेरी के साथ मुकाबला करते हैं। रोज़े की वजह से सबसे बढ़कर निज़ाम हज़म जो है वो बेहतर होता है। फिर रोज़े की वजह से जिगर बेहतर होता है। रोज़े की वजह से इंसान के जो दिल के अमराज हैं वो दूर हो जाते हैं और दिल के बेहतरीन असरात इंसान के लिए सेहत का पैगाम होते हैं। फिर रोज़े की वजह से शुगर कंट्रोल में आ जाती है। रोज़े की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में आ जाता है। रोज़े की वजह से चर्बी पिघलती है और कोलेस्ट्रॉल इंसान का उसकी जो असल हालत होती है, उसका असल लेवल है, उस पे आ जाता है। और ये भी कहा जाता है कि रोज़े की वजह से जो बांझपन का मर्ज़ है, मर्द और औरत दोनों के अंदर वो दूर हो जाता है। रोज़े की वजह से मोटापे से निजात पाई मिलती है। रोज़े की वजह से बवासीर दूर हो जाती है। और यूरिक एसिड एक ऐसा मर्ज़ कि जिसकी मौजूदगी से इंसान के या तो वज़न में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है या बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। बज़ाहिर वो कहता है कि मेरी तो ग़िज़ा भी ऐसी बड़ी नहीं है कि जिसकी वजह से मैं मोटापे का शिकार हो जाऊं, लेकिन दिनों के अंदर मेरा बदन मोटा हो गया या दिनों के अंदर कमज़ोरी पैदा हो गई, तो इसकी बुनियादी वजह यूरिक एसिड है या ब्लड यूरिया है। तो जब इंसान रोज़ा रखता है तो रोज़ा रखने की वजह से रब्बे ज़ुल जलाल उसका जो यूरिक एसिड है उसको भी मामूल पे ले आता है और उसका बदन जो है वो मुतवाज़न अंदाज में आगे बढ़ता है। अहबाब ज़ी वक़ार, आइए खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहू ने अपने जुमला अहकामात में अहले ईमान की बेहतरी के राज मुज़मिर रखे हैं। हम अगर अल्लाह के अहकामात की तामील करते हैं
تو دنیا میں بھی ہمارے لیے عزت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، بیماریوں سے حفاظت ہے، اور کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اس کی بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال ہمیں روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔